very good afternoon, everyone. Vanakkam. My name is Sushant Sriram, and I want to thank and welcome the members of our press, and I want to thank and welcome Kumar Raja and the absolute constellation of talent that we have here, the entire team of Modern Love Chennai. Thank you so much. I am very thrilled to be here today because we get to get you all a sneak peek into Modern Love Chennai. It's been such a phenomenal collaboration working with this entire team, and I can't wait to share it with you all and with the world very soon. Yes, and to add to it, like for example, Prime Video has got a robust slate of Tamil content, and be it original series or movies. How is the local language actually working on the streaming platform? How is it working out for Prime Video as such? Oh, brilliantly, and I do want to touch upon both sides of what you said. The first is, it's particularly incredibly satisfying to see how Tamil audiences have embraced Prime Video. We have customers streaming from more than 95% of pin codes in Tamil Nadu, right? We have almost half of our customers who are streaming in Tamil Nadu are actually from outside the top 15 cities. So it's far and wide. What is also particularly delightful and humbling for me, to be honest, is just the partnerships and the collaborations that we've been able to have with creators and storytellers here. We have had 6 Tamil originals so far. It's one of the highest original slates in any language in the world, and now this is going to be the 7th. So I do want to especially thank the entire team, Kumar Raja sir, and everybody else in Model of Chennai for being such great partners and for helping us tell this amazing story. I've had a chance to see it, by the way, and I think it's beautiful. But again, it's home story for me, so it was absolutely beautiful. And I think the show is kind of a metaphor for what we are trying to be as Prime Video, which is just a platform for great stories and great storytellers and everybody coming together. And to me, Modern Love Chennai is a classic example. So absolutely gratified. And we have loved all the shows in the past, and recently with Sural and Vadandi, we are just hooked to it. I believe Prime Video has brought in a lot of audience from various regions, even in down south where people are like stuck to the TVs. They have started watching OTT platforms. They have come and watched Sural and Vadandi because it's so relatable to people. Absolutely, and I think, and just to add to that, I think what we are also particularly excited by is the global platform that we bring for these stories. National award winners like Surarai Potru, Jai Bhim. I mean, these have been movies that have been watched. I mean, Jai Bhim is a classic example. If I remember right, I think it's been streamed by customers in more than 4,000 cities and towns in India. Yeah. It's been streamed in more than almost 210 countries worldwide. To me, that's really the power of what we can bring, the reach to a global audience, to amazing stories like this. And Modern Love Chennai is just going to be one more classic example Definitely. of that. Yeah. And before we move on and talk a lot about Modern Love, I think we should call the creator, the genius behind the whole thing. Can I do the honors, please? Yes, please. You should. I do want to, and just before I bring Kumar Raj on stage, I do want to say that, and I've said this twice already, but I think it bears repetition, that Modern Love Chennai it's been a show that we've been working on so incredibly closely with the amazing team, and it's part of a global franchise that's Modern Love, and this is the 3rd Indian chapter in that, and it gives me particular joy to bring it to our customers. So without further ado, can I please have on stage Kumar Raja sir? அனைவருக்கும் வணக்கம். இது ஐயா வணக்கம். வந்திருக்கக்கூடிய இயக்குனர்கள், நடிகர்கள், நம்முடைய க்ரூ மெம்பர்ஸ், சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ், எல்லாருக்கும் முதல்ல வார்ம் வெல்கம் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் டவுன் டு சென்னை அண்ட் ஜாயினிங் அஸ். My pleasure. சுருக்கமாக சொல்கிறதா இருந்தால் இது ரொம்ப இன்டென்ஸான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது. முதல்ல ஜாயின் பண்ணும்போது ஓகே சரி இது பண்ணி முடிச்சலாம்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம். ஆனால் ஒரு 8 மாதத்தில் முடிக்க வேண்டியது ஒரு 2.5 வருஷம் ஆயிடுச்சு. அண்ட் எல்லாருக்கும் போதுங்கிற அளவுக்கு டயர்ட் ஆகிற அளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. ரொம்ப இன்டென்ஸான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது. பட் ஹோப்ஃபுல்லி உங்களுக்கு படங்கள் பார்க்கும்பொழுது அது பிடிக்கும்னு நம்புகிறோம். அவர்களுடைய எஃபர்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறது, அது ஃப்ரூட்ஸ் பேர் பண்ணணும்னு நம்புகிறேன்.
டெஃபினெட்லி. அண்ட் ஸோ இவ்வளோ வேர்ஷன்ஸ் இருக்கும்போது சார், இங்கிலீஷில் ஆரம்பித்து நம்மளோட லாங்குவேஜஸில் வரும்போது சென்னைக்கான ஒரு கதையாக இது அமையுது இல்லையா? ஸோ அது எந்த வகையில் வந்து மற்ற வேர்ஷன்ஸோட ஒரு யூனிக்காக இருக்கும்? என்ன மாதிரி கதைகள் இது வந்து கொண்டு வந்திருக்கீங்க அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு கிளிம்ஸ் எங்களுக்கு சொல்லலாமா? ஃபர்ஸ்ட் மாடர்ன் லவ் அப்படின்றது நியூயார்க் டைம்ஸில் வந்த ஆர்டிகல்ஸ். அந்த ஆர்டிகல்ஸ் வந்து அந்த நியூயார்க் டைம்ஸ் படிச்சுட்டு இருந்தவங்களுடைய பர்சனல் லைஃப்பில் நடந்த கதைகள். அவங்களுக்கு நடந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை அவங்க ஆர்டிக்கலாக எழுதி நியூயார்க் டைம்ஸ்க்கு அனுப்புகிறாங்க. அது ஒரு 2000-3000 ஆர்டிகல்ஸ் வந்ததுக்கப்புறமா இதை ஏன் வந்து ஷோவாக பண்ணக்கூடாதுன்னு யாரோ ஒருத்தர் யோசிக்கிறாரு. அது அப்புறமா எடுத்து ஒரு ஷோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. முதல் சீசனில் ஒரு 8 ஸ்டோரிஸ் எடுத்து செலக்ட் பண்ணி இங்கிலீஷில் பண்ணுறாங்க. அதை நியூயார்க்கில் செட் பண்ணுறாங்க. 2வது சீசன் பண்ணும்போது திருப்பி நியூயார்க்கில் பண்ணலான்னு ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஆனால் அதை தவிர மற்ற மொழிகளில் பண்ணலான்னு நினைக்கும்போது தான் அவங்க வந்து இந்தியாவில் ஒரு 3 மொழி, அதை தவிர ஜாப்பனீஸில், டச்சில், இன்னும் பல மொழிகளில் பண்ணாங்க. இதெல்லாம் வந்திருக்கு. இந்தியாவில் வந்து ஹிந்தியில், தெலுங்குல, தமிழில் 3 மொழியில் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணாங்க. இந்த கதைகள் வந்து அங்கே எடுக்கப்பட்ட அதே கதைகள் கிடையாது. அங்கே ஒரு 8 ஆர்டிகல் பண்ணாங்கன்னா அடுத்த சீசன் வேறு சில ஆர்டிகல்ஸ் எடுத்து பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி வேறு சில ஆர்டிகல்ஸ் எடுத்து ஜப்பானில் பண்ணுறாங்க. வேறு சில ஆர்டிகல்ஸ் வந்து டச்சில் பண்ணுறாங்க, இல்லை ஹிந்தியில் பண்ணுறாங்க, தெலுங்கில் பண்ணுறாங்க. ஸோ நாம் வந்து அந்த ஆர்டிகல்ஸ் என்ன சொல்கிறது, அதை நம்மக்கிட்ட கொடுக்குறாங்க. அந்த ஆர்டிகல்ஸ்க்கான ஆக்சஸ் கொடுக்குறாங்க. அந்த ஆர்டிகல்ஸை எங்கள் டீம் ஃபுல்லாக உட்காந்து படிக்கிறாங்க. அதில் எதெல்லாம் பெஸ்ட்டாக இங்கே ஒர்க் ஆகும்னு நினைக்கிறாங்களோ, எதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரிஸாக மாறுமோ அதை செலக்ட் பண்ணுறோம். அதை ஃபில்டர் பண்ணி ஒரு 6 கதைகள் தேர்ந்தெடுக்கிறோம். இந்த 6 கதைகளை நான் என்ன நினச்சேன்னா, இது நியூயார்க்கில் இருக்கிற அந்த மண்ணை சார்ந்த கதையை எப்படி தமிழகத்தில், சென்னையில் இருக்கக்கூடிய கதையாக மாற்றுறது அப்படின்னு, இந்த மண்ணும் இந்த மண்ணை சார்ந்த மக்களும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா எடுத்தோம். அப்படி சென்னையில் இருக்கக்கூடிய வெவ்வேறு பகுதிகளில் நடக்கக்கூடிய கதைகளை அதை மாற்றணும். ஒரு ஏரியாவுக்கும் ஒரு ஸ்டோரி அப்படின்னு மாற்றுறோம். ஒவ்வொரு விதமான வாழ்க்கை அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு கதையாக மாற்றணும். எனக்கு வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப எக்ஸ்பெரிமெண்டலான லவ் ஸ்டோரிஸ் போகணுன்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. அதை நிறைய பண்ணுறாங்கிறதுனால அந்த மாதிரி போக வேண்டாம். ரொம்ப கன்வென்ஷனல் லவ் ஸ்டோரிஸில் எவ்வளோ இதை புஷ் பண்ண முடியும், பவுண்ட்ரிஸ் புஷ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி அங்கிருந்து எடுத்து சொல்லப்பட்டுதான். என் இனிய தமிழ் மக்களே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன். ஏன்னா ஆங்கர் எப்பவுமே ஆங்கிலத்தை போட்டு பெரட்டி எடுத்துருவாங்க. சார் என்ன கொஞ்சம் பெரட்ட சொன்னாங்க, நான் கொஞ்சம் கம்மி அழகாக நல்ல தமிழில் நான் உங்களை பார்த்துட்டு தமிழ் பேசாமோ அப்படின்னு நினச்சேன். ரொம்ப அழகாக தமிழில் பேசுனீங்க. தேங்க்யூ சார். ஆயிடுச்சு. குமாரராஜா, எனக்கு ஒரு புது நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது. ஜெனரலி ஐ எம் ட்ரெடிஷ்னல் மேன். கிட்டத்தட்ட மோர் தென் 50 years ஐ ஹவ் டன் மை ஃபில்ம்ஸ். நான் அவர்கிட்ட சொல்லுவேன், ஒரு ட்ரெடிஷனாக போகிறது பிரேக் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு பெரிய ஆர்ட்டு. ரொட்டீனாக ஒரே ரோட்டில் போய்க்கிறது திசை திருப்பணும். திஸ் ஃபில்ம் இஸ் சேஞ்ச். இது வந்து இந்த ரொட்டீன் ஃபில்மில் வந்து மாறுபட்டு நிற்குது. ரொம்ப அதில் ஆர்ட் பண்ண நம்ம அது விஜயலட்சுமி, ஆமாம், கிஷோர்னா அருமையானவன். நான் பார்த்துட்டேன். ஒரு லவுடில் ஒரு ஆக்ஷனை, இந்த மொபைலிட்டி இருக்கு, இது வந்து இப்போ பெரும்பாலும் இவ்வளோ பெரிய ஒயிட் ஸ்க்ரீனில் லைட்டாக பண்ணால் கூட போதும். ஆனால் அதை சில ஒரு 20 years முன்னாடிலாம் வெரி லவுட் ஆக்ஷன் இருக்கு. அது பேசிட்டு தான் ரொம்ப பார்த்தேன். வெரி சைலண்ட்டாக சின்ன மூமெண்ட்டு கூட வாட்ச் பண்ணுற மாதிரியே போகணும். அதே மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே. எனக்கு குமாரராஜாவே எனக்கு வித்தியாசமான மனுஷன். ஏன்னா நான் மை ட்ராக் இஸ் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட். இவர்கிட்ட நிறைய கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பேன். நிஜமாவே ஆளை பார்த்த கடுக்கா வேற போட்டுட்டு இன்னையா. பட் படம் பண்ணும்போது ஒரு டிவோஷன் இருக்கும். யூ கேட் தட் திங்ஸ். சினிமா எடுத்தோம் கமர்ஷியலாக ஒன்று பண்ணி அதில் ஒரு ஆரவாரம் ஒன்றா அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லை. ஒரு கத்தி தண்ணிக்குள்ளே போட்டால் எப்படி போவோம், ஆரவாரம் இல்லாமல் அழகாக ஒரு காதல் கதை சொல்லலாம் அப்படிங்கிறது தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன். லவ் இன் சென்னை உண்மையிலே இன்றைக்கி இருக்கிறத அப்படியே ரொம்ப வித்தியாசமாக பண்ணியிருக்காரு.
நான் கூட நினைப்பேன் என்னுடைய பாதையை கூட மாற்றலாமா, என்னை எல்லா லவ் மேக்கிங்கில் பெரிய மன்னன்னு சொல்லுவாங்க. வித்தவுட் லவ் தெர் இஸ் நோ லைஃப். நான் லவ் பண்ணலைன்னா கலைஞனாக இருக்க முடியாது. லவ்ங்கிறது இதுதான் இல்லை, அது ஒரு மென்மையான விஷயம். எவனொருவன் அழகாக காதலை சொல்லுகிறானோ அவன் தான் கலைஞன். எதை வேணாலும் சொல்லலாம். என்னை பொறுத்தவரைலாம் வயசு இவ்வளவாகி போச்சு என்ன இப்படி, எனக்கு வயதாகவே ஆகாது. வயதாகிடுச்சுன்னு நினச்சதுனால சாப்டர் க்ளோஸ். நோ, 84, ஐம் கிராசிங் 84. இருந்தால் கூட யாராவது கைப்பிடிச்சு வரும்போது கையை விட்டுருங்கன்னு, ஏன்னா நம்மளுடைய பலவீனங்கள் தெரிஞ்சிடக்கூடாது. பட் 84லையும் லவ் பண்ணுறேன்னு தைரியமாக சொல்கிறேன். நினைச்சேன் எங்கடா நம்ம ஆளு கேட்கலையே. லவ்ங்கிறது ஒரே விஷயம். இன்னொன்று நான் என்னுடைய 9th ஸ்டாண்டர்டில் ஒரு லவ் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமேல கொஞ்சம் மாறி வந்தேன். சென்னைக்கு முதல் லவ் ஒன்று இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் காலங்கள் மாறும்போது ஒரு 4 லவ் பண்ணிட்டேன். அப்போ 4 லவ் பண்ணால் அது எப்படியா லவ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இங்கே தான் நிற்கணுங்கிறது, இந்த குடைதான் கிடையாது, நமக்கு எந்த குடையும் நிழல் தருகின்றதா எல்லாம் வாங்கணும். அப்படி சொல்லுங்க சார். எனக்கு நிழல் தந்த 4 குடைகளை நான் மறக்கவும் முடியாது. ஒரு பெரிய இலக்கியம். ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இலக்கியம் இருக்கு, வெளியே சொல்ல மாட்டான். என்னதான் பண்ணா கூட குமாரராஜா, நீ உள்ள உனக்கு இன்னொரு லவ் இருக்கும். The love is more important for me. அது இல்லாமல் நல்ல கலைஞர் கிடையாது. அருமையான நான் என்னுடைய பாதையை கூட இந்த வழியில் போகலாமான்னு கூட யோசிப்பேன். இது ஒரு இன்டலெக்சுவல் வே ஆஃப் திங்கிங். ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது. நமக்கு தமிழில் ஆட்கள் எவ்வளோ கிடைக்கிறது கஷ்டம். முன்னாடி நான் என்ஜாய் பெங்காலி ஃபிலிம், ஒரியா ஃபிலிம். இப்போ நவ் அவள் பீப்புள் ஆர் மேலே வந்துட்டோம். அமேசான் நல்ல முறையில் இதை ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இட்ஸ் a குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் மீ. ஆனால் அதில் இங்கிலீஷ் வேறு நான் பேசி பழகிறது. குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் மீ. ஐ ஹேவ் டு தேங்க் டு ஆல். நல்ல நண்பன் கிடைச்சான் எனக்கு, அதுதான் இதில் பெரிய விஷயமே. குமாரராஜா இஸ் மை ஃப்ரெண்ட். அது தயாரிப்பாளர் அந்த அம்மா, வாட் இஸ் யுவர் நேம், ரொம்ப அனுசரணையான ஒரு பொண்ணு. கைப்பிடிச்சு கூப்பிட்டு வரும்போதே எனக்கு ஒரு வைப்ரேஷன் ரொம்ப. ஸோ நல்ல சூழலில் நல்ல படம் பார்த்துருங்க. ரொட்டீன் ஃபில்ம் இல்லை இது. அவன் முதல் தெரிஞ்சுங்க, உங்களை இன்னொரு உயரத்திற்கு கொண்டு போக வேண்டிய படம். மனிதன் சராசரி மனிதன், சராசரியாக நீங்கள் காதல் படம் பார்ப்பீங்க. திஸ் இஸ் சம்திங் டிஃபரண்ட். டேஸ்ட் மாறிக்கிட்டே இருக்கணும். காலத்தின் அந்த கால ஓட்டத்தில் நாம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்படி ஓடி ஜெயிப்போர்தான் குமாரராஜா. வாழ்த்துக்கள். அதிகமாக பேச முடியாது. நல்ல வேலை ஆங்கிலத்தில் பேசி என்னையும் முழுக ஐயோ இந்தம்மா ஆங்கிலம் பேசுது, அந்தம்மா அவர் ஆங்கிலம் பேசுகிறான்னு சொல்லாமல் தமிழில் பேசி தைரியம் கொடுத்ததற்கு நன்றி. வாழ்த்துக்கள். இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு, அதுவும் இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சப்ஜெக்ட் அண்ட் அ வண்டர்ஃபுல் ஃபில்ம் மேக்கர் ஹூஸ் ப்ரொடியூசிங் இட், குமாரராஜா மாதிரி ஒரு இது. அது இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய இவ்வளோ டேலண்ட் கூட உட்கார்றதே ஒரு ஒரு பெரிய விஷயம். எனக்கு இவ்வளோ தகுதி இருக்கான்னு தெரில. பட் ஸ்டில் ஐம் ஹியர், ஐம் ரியலி பிளஸ்ட். அதான் வார்த்தையே வரல எனக்கு. இட் வாஸ் அ வண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஒரு ஏன்னா நான் எப்பவும் யோசிக்கிறது நல்ல சினிமானா, நல்ல ஒரு ஆர்ட் ஒர்க்னா நம்ம யோசிக்கிறத ஒரு அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகணும். நம்ம சிந்தனைகளை ஒரு அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகணும். ஒரு பார்க்குறவங்க அவங்களுக்குள்ள ஒரு சிந்தனையை உருவாக்கணும், ஒரு சிந்தனையோட விதையை உருவாக்கணும், ஒரு விதையை போடணும். ஸோ
இந்த கதை அது எல்லாத்தையும் பண்ணுறது அண்ட் அந்த ப்ரோசஸ்ஸே வந்து ரொம்பவே அழகாக இருந்தது. இந்த மாதிரி ரொம்பவே நான் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதே இல்லை. இட் வாஸ் பியூட்டிஃபுல் டீட்டெயில்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கூட வி ஹவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட். ஸோ எனக்கு இதுக்கு மேலே பேசுகிறதுக்கு என்ன பேசணும்னு தெரில. பீயிங் அமாங் லெஜெண்ட்ஸ் அண்ட் டெல்லிங் அ ஸ்டோரி ஆஃப் லவ், இதை விட என்ன கேட்க முடியும்? தேங்க்யூ ஸோ மச். இப்போ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிடைச்சிருக்கு சொல்கிறாங்க. அண்ட் அது வந்து அமேசானோட ஃப்ரான்ச்சைஸில் சொன்னது அண்ட் சார் வந்து டைரக்ட் பண்ணது. யூனோ அதில் வந்து நான் ஒரு கேரக்டர் சார் சொன்ன மாதிரி இப்போ நான் எப்பயுமே ரொம்ப ஹைப்பர், அதில் வந்து அப்படி இல்லவே இல்லை. போக்கர் ஃபேஸ் வச்சுக்கிட்டு எது சொன்னாலும் ரியாக்டே பண்ணக்கூடாது, ஒரு 5 minutes கழிச்சு தான் ரியாக்ட் பண்ணணும். அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக குறைச்சி நான் என்னை பார்க்கும்போது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு, ரொம்ப யாரையோ பார்க்குற மாதிரி இருந்தது. அண்ட் லைஃப் வந்து டக்குன்னு ஏதாவது ஒரு விஷயம் கொடுக்கும், ஏன்னோ நெக்ஸ்ட் மினிட் சர்ப்ரைஸ்னு நான் வந்து நம்புவேன். இந்த சீரீஸ் சாரோட ஒர்க் பண்ணது எனக்கு அப்படி தான். தியாகராஜன் குமாரராஜா அவர்கள் வந்து ஒரு வித்தியாசமான இயக்குனங்கிறது தெரியும் எல்லாத்துக்கும். அவர் ஒரு நாள் வந்து இப்படி வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும், இப்படி இந்த அமேசான்லேருந்து இப்படி ஒரு மாடர்ன் லவ்ங்கிற அந்த இதில் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது அது எனக்கு சில டிப்ஸ் கொடுத்தாங்க. அதில் ஒன்று அதில் இண்டியனைஸ்டாக இங்கே பண்ணணுன்னு அவர் சொன்னார் இல்லைங்களா, அது மாதிரி தான் பண்ணாங்க. அப்போது பாலாஜி தரணிதரனுடைய கதை நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படி சொல்லி அதை வாட்சேன், படித்தேன் நான். அது ரொம்ப ஒரு மாதிரி டச்சிங்காக இருந்துச்சு. எப்படி ரியல் இன்சிடெண்ட்டில் தான் நான் பண்ணுவேன் நான், இதுவும் ரியல் இன்சிடெண்ட் தான். ஆனால் அவர் எழுதினது அந்த அந்த கற்பனை அதை உயிரோட்டமாக வந்து பண்ணணுங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு பயம் இருந்தது எனக்கு. ஏன்னா என் கதையில் நான் எல்லாத்தையும் மாற்றிடுவேன், எல்லாம் பண்ணுவேன், ஆனால் அதில் பண்ண முடியாது இல்லையா. அந்த ஒரு எனக்கு புது அனுபவத்தை இது கிடச்சிது. அதுவும் இல்லாமல் ஃபண்டாஸ்டிக் பர்ஃபார்மர் வந்து அசோக் செல்வனாக இருக்கட்டும், டிஜே பானுவாக இருக்கட்டும், அவங்க அந்த கதாபாத்திரமாக மாறி நான் ஏன் வந்து புது யூஸ் பண்ணேன்னா அவங்கள பற்றி முன் தீர்மானம் இல்லாமல் பார்க்கும்போது கேரக்டராக தெரிவாங்க. ஆனால் ஆக்டரை வந்து கேரக்டராக மாறுறதுக்கு இந்த ஸ்பேஸ் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். ஆனால் கதை தான் அங்கே வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பங்கு வகிக்கும். அதனால அந்த கதை தான் ஸ்ட்ராங்கு, அதை நான் அப்படியே பண்ணி கொடுத்தேன், அவ்வளோதான். நான் வந்து ஒரு டைரக்டர் தான், ஆனால் ரைட்டர் தான் அங்கே மெயினாக. அது அந்த கிரெடிட்லாம் அவருக்கு தான் போய் சேரும். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது என்னோட மோஸ்ட் ஸ்பெஷல் ப்ராஜெக்ட். ஏன்னா நீங்கள் சும்மா பாருங்களேன், எனக்கு வந்து இது வந்து ஒரு ட்ரீம் கம் ட்ரூ, கனவு மெய்ப்பட வரும்னு சொல்ற மாதிரி என்னோட கனவு மெய்ப்பட்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி பெரிய ஆட்களோட இவங்க டேலண்டட், அவங்க லெஜெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் தாண்டி தே வெரி பேஷனேட் பீப்புள். சினிமான்னு வரும்போது குமாரராஜா சாரோ இல்லை பாலாஜி சக்திவேல் சாரோ அந்த கிராஃப்ட் எப்படி பார்க்குறாங்கிறது ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஸோ வளரும்போது இதெல்லாம் பார்த்து அப்சர்வ் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை. ஸோ அது நடந்தது. அதுக்கு முக்கிய தேங்க்ஸ் பாலாஜி சக்திவேல் சாருக்கும் குமாரராஜா சாருக்கும் அண்ட் ஜீவா சங்கர் சாருக்கும். ஸோ ஐ ஹேட் த பெஸ்ட் டைம். நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணேன், நிறைய கற்றுக்கிட்டேன், ரொம்ப அழகான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது. டிஜே பானோட ஒர்க் பண்ணதும் புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது. அதான் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் என்ரிச் பண்ணுறது எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் தான். ஸோ எனக்கு இது ஒரு அழகான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது, மோஸ்ட் ஸ்பெஷல் ப்ராஜெக்ட். ஓகே, ஸோ பாலாஜி சக்திவேல் சாரோட காதல் கதைன்னு ஒரு மைண்ட் செட்டில் உள்ளே போயிருப்பீங்க, இந்த மாதிரி பயங்கரமாக இருக்கும். அதை தாண்டிடுச்சா இல்லை வேற மாதிரி இருந்ததா? இல்லை, நான் குமாரராஜா சார் கூப்பிட்டோன்னே செம்ம ஹாப்பி. அதுக்கப்புறம் பாலாஜி சக்திவேல் சார் பண்ணோடனே நான் கதை என்ன இருந்தாலும் நான் பண்ணியிருப்பேன், தான் உண்மை. பாலாஜி தர்ணீஸ்வரன் சாரையும் ஹேவ் டு தேங்க். ஏன்னா சூப்பர் அழகாக எழுதியிருந்தார். இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப அழகாக. நான் மோஸ்ட்லி நியூ டைரக்டர்ஸோட ஒர்க் பண்ணுறதுனால இப்போ பாலாஜி சக்திவேல் சார் மாதிரி ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப புதுசாக இருந்தது. அவர் ஒரு சீனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற விதம் ரொம்ப என்கரேஜிங்காக இருந்தது. சம்டைம்ஸ் சில டவுட்லாம் இருக்கும், நம்ம போனால் கரெக்டாக இருக்குமா அப்படின்னு. நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண அவரோட ஒர்க் பண்ணது. நான் தான் கேட்டுட்டு இருக்கேன், சார் படம் பண்ணலாம் சார்னு. இன்னும் ஒரு கால் இன்னும் பண்ணல, வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அஃப்கோர்ஸ் குமாரராஜா அவர் கூப்பிட்டாரு, இவர் ஸ்டோரி சொல்லிட்டாரு. அப்புறம் பாலாஜி தரணிதரன் அவரோட முதல் படமே நான் பார்த்துட்டேன். அதுக்கு முன்னாடி காதல் நான் பார்த்துட்டேன், அவரோட 2 படங்கள் நான் பார்த்துட்டேன். ஸோ இந்த கேரக்டர் வந்து ரொம்பவே வித்தியாசமான ஒரு கேரக்டர், ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டமான சொல்லிக்கலாம். பண்ணும்போது டெஃபினெட்லி எனக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சு, பட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் சந்தோஷம் தான். அப்புறம் எல்லாரும் ரொம்ப சினிமா மேலே
பக்தி ஒரு டிவோஷன் அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க. அது தவிர என்ன வேணும் ஒரு செட்லாம்? Definitely. அது கிடைச்சிருச்சு. So with all the legends around, definitely. Yeah, and look at this, like, Yeah, you know, like Stargate if you're set. all stardust, like sometimes you get to feel it. Definitely. This is that time, baby. நீங்க for me. தான் டப் பண்ணிருக்கீங்களா உங்களுக்கு? அப்படி எப்பவுமே நீங்களே டப் பண்ணுங்க அப்படின்னு நாங்க வந்து கேட்டிருக்கோம். You've got a very nice voice. அது ஒரு மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு வாய்ஸ். அது அவ்வளோ அழகா இருக்கு கேட்கவே. ஐ திங்க் அதெல்லாம் வேற யாரும் பண்ண முடியாது உங்களுக்கு டப்பிங்லாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. Person who made this possible is our director Akshay only. Like, I would give all the credits to him, but he's not here today. So like I'm very grateful to him. And avanga mattum illa, like all the ADs, like it's a very young team. Adanal na da adula irukkiradile chinna ponnu and ellarume vandu enna oru kolandha mari anga paathuktaanga. One of the best weeks of my life in solvan the shoot days ellame. ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். அழகா இருக்கீங்க. அண்ட் ஐ எம் ஷோர் வந்து உங்களை அந்த கரெக்டான அந்த டேலண்ட் பார்த்து தான் அதில் காஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் யூனிவர்ஸ் இஸ் டெல்லிங் யூ, லைக் ஐ டோல்ட் யூ, இப்போவே இவ்வளோ பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அந்த கதவு தட்டி இருக்குன்னா கண்டிப்பாக யூ ஹாவ் அ லாங் வே டு கோ. சூ இருங்க வரேன். சூ கோய் ஷெங், ஹவ் ஆர் யூ? வணக்கம். ஃபைன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? தமிழ் பேசுவீங்களா நீங்க? ஓரளவு. நீங்க ஷெங்க மாத்தி செண்பகமூர்த்தி அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. நிஜமா நான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். சரி என்னத்துல பேசுறது இவர்கிட்ட. நல்லா அழகா தமிழ் பேசுறீங்க. ஓகே, எப்படி இருந்தது இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு நடிச்சது? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாருக்கும் வணக்கம். அண்ட் ஸ்டார்டிங் மை ஜேர்னி வித் மார்கரி as it goes, subject it's a season of love. So I think it's a huge thanks to Amazon Prime, Kumar sir, Akshay Sundar, definitely, and Madhi ma'am, Satya sir, oh my god, Tangam, hi. And so starting first 2 days when I went to the office, it was a definite okay, try பண்றேன் கொஞ்சம் சிக்கும். ஓகே, பட் சிக்கினா பரவாயில்லையா, அவங்க கிட்ட பேச. ஓகே. ஸோ முதல் நாள் ஆஃபீஸ் போகும்போது நம்ம டைரக்டர் சார் கூடலாம் உட்காந்து, ஏடிஸ் கூடலாம் உட்காந்து அவங்க கதை சொல்லும் போது ரொம்ப ரிலேட் ஆச்சு. சொல்லப்போனால் இட் கனெக்டட் மீ வித் 2 of my past relationships very well. And it goes back in time. அதை மீறி நம்ம லஞ்ச் உட்காரும்போது இட் வாஸ் வெரி ஃபேமிலி லைக் ஆன் வெரி ஃபர்ஸ்ட் டே. அண்ட் சத்தியமாக சொல்ல போனால் சார், குமராஜா சார் பக்கத்தில் தான் உட்காந்துனேன். I really didn't know he was Kumar sir. He was passing me sambar, feeding me. He was telling me, "Inna saamde." I was like, "Okay, nandri sir." But later on, at the end of the day, when I was leaving, that's when Akshay explained and told me he is Kumar sir. And, wait, you are Kumar sir? And in the end of the day, you get that shock. Yeah. But it felt very warm and well, nice. The medium for my age to play a very young role, it feels very good, and I feel very blessed to be surrounded and sitting here with all the legends, having Ilayaraja sir or the music, and Kumar sir, and also have to convey this openly. Ashok Selvan is one of my favorite most actor in Tamil industry. I have been announcing this. I even told him in person earlier. But I'm really happy to be here as well. பரவாயில்லை, எவ்வளவு பெரிய ஸ்டேஜ்ல லவ் ப்ரொபோசல் மாதிரி சொல்றாரு அவர் உங்களுக்கு அங்க இருந்து. But yes, and most thankfully to Sanjula as well. It's again it's a very diverse art talent here, and to have a Chinese guy to act and all. சைனீஸ்லாம் நீங்க சொல்லாதீங்க. இனிமேல இருந்து நீங்க தமிழ் அவ்வளவு நாங்க கூட இவ்வளவு நல்லா பேசுறீங்க. எந்த ஏரியா நீங்க? நார்த் மெட்ராஸ். அதானே பார்த்தேன். நம்ம பையன். வணக்கம். Thank you so much. Vanakkam to all. I'm playing Sam. The character's name is Sam. Sam created a stir in my life, and also Kumar Raja sir, because this character really troubled me a lot personally as well. And I remember shooting for it, and so in my life, the past few years, whatever work that I've been doing, it's been so beautiful, and most of the credit goes to Amazon. The beautiful work that I've been doing, and with amazing directors.
I've been trying to work with Kumaraja sir since a long time, but it never really happened, even during Super Deluxe. And I always used to pray that, okay, one day I'll get to work with him. And they contacted me for the other stories, and for some reason it didn't work. But I was so happy when he called me and he's like, I'm directing this this story and I want you to be in it. And luckily I was free and I was so excited. The experience was beautiful. The kind of character Sam is. Every day I used to go on the set and feel overwhelmed by the artwork, the lighting, the clothes, the kind of story that we were telling. It was a beautiful experience. Generally, I don't see the monitor, but after every shot, we always used to be so excited that, okay, look what we are creating. So after every shot, I used to go and like, oh my God, I'm in this frame. So I used to be so happy that, wow, this is what we are creating. And you know, I don't come from a filmy background, or I am from Punjab. I'm not even from Chennai. And it's not every day that actresses who don't speak the language get to work in an industry, in a different industry, and that too with directors like Kumaraja sir, and such a beautiful project. I'm very overwhelmed and I'm just very thankful. I think humans anyway, the biggest thing or the most beautiful thing is to feel. And even as an actor, if your characters can touch something inside you, and I think Sam did that for me and the crew. Thank you so much, Madhi ma'am, Satya, Kumar Raja sir, everybody. It was so, I have so much to say, Yeah. but I think I'll say it later. Later, no? Yeah. Okay, after the show. Actually, releases. jab everybody was talking, in my head I was thinking, okay, Abhi, it's going to be my turn. What So will I what talk? am I going to say? What should I talk about? And I was like, okay, let's see what questions she asks. Okay, no, but I should talk about that also and this. And when the mic actually came to me, I don't know what to say. I mean, That is the power zone of out. I have zoned out. We always run out of words. Completely zoned out. But I'm just very thankful. Thank you. And please do. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.